ब्रेक बाद सीधा आपने लीजिए न्यूयॉर्क, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेटा पॉलिसी को लेकर के आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं, जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एआई स्ट्रेटेजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है और मैं तो जब पिछली बार यहाँ आया था तो व्हाइट हाउस में हमारी एक छोटी सी टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें सुंदर भी थे और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए एआई का मतलब है अमेरिका इन इंडिया। तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं और भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम G20 समिट में बैठे थे, उसमें भी एथिकल यूज ये एक सबसे बड़ा एजेंडा विषय था हमारा और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से एविएशन किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है, पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टैंडर्ड से ही एविएशन चलाना पड़ेगा और अमेरिका कितना ही बड़ा देश कहने वो अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उसको भी छोटे देश की पद्धतियां उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर ग्लोबल गवर्नेंस बन चुका है, वैसा ही डिजिटल हमें ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है और हमारे सामने मॉडल है। एविएशन सेक्टर एक सक्सेसफुल मॉडल है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं G20 में इस विषय को मैंने बहुत आग्रह से रखा है, आगे भी मेरा ये प्रयास है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है तो उसके सामने भी मैंने कहा है कि क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क, हर इस प्रकार की चीजों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि एआई जनरेटेड है। तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी। ये ठीक है, एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ एआई जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर एआई टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि एआई जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूं उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहाँ हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। મુરાદાબાદમાં બાઇક સવાર યુવકોએ ઘરની બહાર દેશી બોમ્બથી કર્યો હુમલો, આસપાસના લોકોમાં ભય। પોલીસે એક યુવતી સહિત 5 લોકોની કરી ધરપકડ, ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ। શાહજહાંપુરમાં બાળકો જીવના જોખમે ડૂબકી લગાવતા દેખાયા। કસારી ગામમાં ભરાયેલા પૂરના પાણીમાં બાળકો નહાતા દેખાયા। તંત્રની સૂચના બાદ પણ બેદરકારીના દ્રશ્યો સર્જાયા। उत्तर प्रदेशना हमीरपुरमां एटीएम मशीनमांथी चोरी करता तस्करोनो तरखाट। अजाण्या शख्से एटीएम मशीननुं लॉक तोड़ीने पैसानी चोरी करी। चोरनी करतूत सीसीटीवीमां कैद। कोटाना शिवपुरा विस्तारमां कारनी चोरी, थोड़ी दूर कारनुं पेट्रोल पूरुं थई जता चोरो कार मूकीने फरार। चावला सर्कल पासेथी पोलीसने मળી कार, घटनाना सीसीटीवी सामे આવ્યા। अमदावादमां गैरकायदे शंकास्पद धर्मांतरण मामले पोलीसे 3 शख्सोना राउंडअप कर्या हता। हिंदू धर्ममांथी अन्य धर्ममां धर्मांतरण थतुं होवानी आशंकाए एलिस ब्रिज पोलीसे तपास हाथ धरी। घटनास्थळे हिंदू संगठनना लोको આવી પહોંચતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો।
અરવલ્લીની મોડાસા પાલિકામાં લોકોએ કર્યો હોબાળો. રસ્તાની સમસ્યાને લઈ વોર્ડ નંબર 2ની 15થી વધુ સોસાયટીના સભ્યો પાલિકા કચેરીએ પહોંચ્યા. બિસ્માર રસ્તાઓના સમારકામની માંગ સાથે લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર સાથે કરી ઉગ્ર રજૂઆત. વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીને લખ્યો પત્ર. જિલ્લામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે પર ટોલ ટેક્સનો ભાવ વધારો મોકૂફ રાખવા કરી રજૂઆત. રસ્તો બિસ્માર હોવાથી ભાવ વધારો ન કરવા વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશને સાંસદ સમક્ષ કરી હતી રજૂઆત. રાજકોટ મનપાની બેદરકારીનો વધુ એક વિડીયો વાયરલ થયો. શહેર નવાગામ રોડ પર ખુલ્લી ગટરમાં એક બાઇક ફસાઈ. બેરિકેટિંગ વિના ગટર ખુલ્લી મુકાતા લોકોમાં રોષ. અગાઉ તંત્રની આ બેદરકારીએ લીધો હતો એક યુવકનો ભોગ. ડેડિયાપાડા એમએલએ ચૈતર વસાવા સામે વધુ એક ફરિયાદ. ચૂંટણી દરમિયાન કાર્યકર્તાઓ હોટલમાં જમ્યા બાદ બિલ ન ચૂકવતા માલિકે મેનેજરના પગારમાંથી રૂપિયા કાપ્યા. મેનેજરે બિલના 1,28,000 માંગતા એમએલએ ટોળા સાથે મારામારી કર્યાનો આરોપ. નર્મદામાં આપના ધારાસભ્ય સામે ફરિયાદનો મામલો. હોટલમાં ભોજન બાકી પૈસા મારામારી મામલે ફરિયાદ થઈ. ધારાસભ્ય ચૈત્ર વસાવાએ આરોપો મામલે પૈસા ચૂકવ્યાના પુરાવા જાહેર કર્યા. ફરિયાદીએ ફોન પર અપશબ્દો બોલ્યાનો કર્યો આક્ષેપ. ભાવનગરના યુવરાજ જયવીરરાજસિંહજીના શંકરસિંહ પર આકરા પ્રહાર. કહ્યું, વડીલો ભૂલ કરે તો યુવાનોની ફરજ છે કે તેનો વિરોધ કરે. સાથે કહ્યું, મારા પૂર્વજોનો કોઈ દિવસ રાજકારણ માટે ઉપયોગ નહીં કરી શકો. વડોદરામાં રસ્તાની સમસ્યાને લઈને સ્થાનિકોએ રોડ પર ઉતરીને ચક્કાજામ કર્યો. વાસણા ગોત્રી રોડ પર ઓમ હાઉસિંગ સોસાયટીના રહીશોએ વિરોધ કર્યો. પાલિકાએ ટીપી 17 ફાળવતા મુખ્ય માર્ગ બંધ કરવાની વાતથી નાગરિકોમાં રોષ. બારડોલીના મોટા ગામે પાવર ગ્રીડ વીજ કંપની સામે ખેડૂતોનો વિરોધ. વીજ લાઇન પસાર કરવા ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીનમાં ઊભા કરાઈ રહ્યા છે વીજ ટાવર. ખેડૂતો દ્વારા કંપની સામે 10 જેટલી શરતો મૂકવામાં આવી. જમીન સંપાદન કાયદા પ્રમાણે વળતર ન અપાતું હોવાના ખેડૂતોના આક્ષેપ. મોટા ગામમાં પાવર ગ્રીડ કંપનીને નો એન્ટ્રીના બોર્ડ લગાવ્યા. જીવ આપી દઈશું પણ જમીન નહીં આપીએ ના નારા સાથે વીજ કંપની સામે રોષ ઠાલવ્યો. કચ્છમાં વહેલી દબાણ હટાવ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. ભુજ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં બુલડોઝર ફર્યું. ગેરકાયદે ધાર્મિક દબાણોને દૂર કરાયા. જાહેર માર્ગો, નદી નાળા અને રેલવે લાઇનની આસપાસ થયેલા દબાણો પર બુલડોઝર ચલાવાયું. મહેસાણામાં જાહેર રોડ પર ધાર્મિક દબાણો હટાવવા તંત્રની ઝુંબેશ. અનધિકૃત ધાર્મિક દબાણોને નોટિસો ફટકારવામાં આવી. 7 દિવસના અંદર ધાર્મિક દબાણ દૂર કરવા માટે પાલિકાએ આપ્યા છે સૂચન. અધિકારીઓ સાંસદને પણ સમયસર નથી આપતા જવાબ. છોટાઉદેપુર સાંસદે અધિકારીઓ સામે હૈયા વરાળ ઠાલવી. જશુભાઈ રાઠવાએ કલેક્ટરને પત્ર લખીને ફરિયાદ કરી. વાંકાનેરના ધારાસભ્ય જીતુ સોમાણીએ કલેક્ટરને પત્ર લખ્યો. ગેરકાયદેસર કતરખાના બંધ કરાવવા પત્ર લખી રજૂઆત કરાઈ. પત્રમાં વાંકાનેરના 50 રોડ પર ગેરકાયદેસર માંસ મટનનું વેચાણ થતું હોવાનો દાવો કરાયો. ગણેશ વિસર્જનના જાહેરનામાને લઈને પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. ગીર સોમનાથમાં દબાણ હટાવવાની નોટિસને કારણે મહિલાએ કર્યો આપઘાત. મકાન પાડવાની નોટિસ મળતા મહિલાએ ગળે ફાંસો લગાવી દેતા ચકચાર મચી. મૃતકની બહેન અને ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ તંત્ર પર આક્ષેપ લગાવ્યા.